انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں۔ یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت غازی ملت۔ کیا بات! عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے، میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے، بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے۔ اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی، حضور تاج الشریعہ بدر سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزوں، وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، آپ مجھے بتائیں شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں تشریف لائے، سبحان اللہ، اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا، سبحان اللہ، اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی پر فخر کرنے کی، وہ انہی قدموں کی نسبت۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم الاعظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شیخ عمر سلیم الاعظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرص تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان ساتھ میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی، ہونا بھی نہ ہے، لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی، جبکہ پیدائشی نابینا ہے، بہت بڑے عالم دین، اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان عود حضرت جو استعمال فرماتے، میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت
शेख साहब उवैसी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। आपने हुक्म फरमाया, मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफी महंगा अत्तर था। मैं खुद वो शीशी लेकर गया और शेख साहब उवैसी साहब को पेश किया कि हजरत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अत्तर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, वो कोई और अत्तर लगाते हैं। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हजरत से कहा कि वो कह रहे ये अत्तर नहीं है, आप कोई और अत्तर लगाते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है, वो भी भेजते हैं। फिर दोबारा एक और कीमती अत्तर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आजम के पास, उन्होंने वो लगाया, कहा बेटा अब मत बोलना जाकर, ये भी वो अत्तर नहीं है जो मुझे चाहिए, अब मत कहो, बार बार तकलीफ में मत डालो। तो मैंने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही कैसी थी वो खुशबू, क्या है? उन्होंने बात कही, अपना वाकया बताया। सन 1986 में 1986 की बात कर रहे हैं, मैं हज के बाद मदीने तैयबा की हाजिरी के लिए गया था। शेख ने फरमाया रोज़े रसूल की हाजिरी के वक्त मुझे जालियों के अंदर से खुशबू आई और काफी देर तक वो खुशबू थी। मैंने वहां के मकामी लोगों से पूछा जो जिम्मेदार है, अंदर रोज़े रसूल पर जो खुशबू लगाई जाती है ये खुशबू कहां से आती है? उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान से आती है। वाह वाह, मुझे इस बात पर फख्र है, मेरे आका के रोजे पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख साहब उवैसी साहब कहते हैं मैंने मालूम किया था कि रोजे रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजे। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा उनका वाकया कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीने तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला ने, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूँ मेरे अजीजों, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा जाओ फिर, अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसरके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफा की खुशबू है। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में आज, ऐ नौजवानों, तुम अगर ये समझते हो कि फिल्मी दुनिया में थिरकने वाले चंद स्टार की बहुत इज्जत है, एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे भीड़ होती है, ये तुम्हारी गुमराही है। ये तो सिर्फ उनके जवानी की भीड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके हुस्न की भीड़ है। इनको बूढ़ा बोले दो, इनके बुढ़ापे में देखो फिर कितने लोग इनके फैन होते हैं, कितने इनके फॉलोअर होते हैं, कौन इनके पीछे चलता है। अरे जहां बुढ़ापा आया उनकी नौकरी भी छूट जाती, उनको अब पर्दे सीमी पर टेलीविजन पर जगह भी नहीं मिलती। बूढ़े हो जाने के बाद अब नौजवानों की भीड़ उनके पास नहीं। क्यों? वो तो सिर्फ चेहरे के गाजे के जरिए से लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे थे,
لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے، نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں واہ واہ اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے، سبحان اللہ ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو، بہت بڑی خطا پر ہو، بہت بڑی خطا پر ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی، اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح، یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا منبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اسی لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی، نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ، سبحان اللہ حضور پاک کے نائبین کی جب اس کے لیے اور ممبر ہے تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان میرے عزیزوں، جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام ہو، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ کیا کیوں؟ یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو، تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا۔ اللہ جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے۔ جب یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے توپ کیا چیز ہے، دیکھ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ مانا حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، واہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ منبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو، ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا، یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ادھر بھی جا رہے۔ میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، کون کیسا ہے؟ میرے عزیزوں ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے،
और उन्होंने कहा कि मौलाना आप ही क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं, आप ही क्यों इतना ज्यादा बातें करते हैं, लोगों को ये प्रोवोकिंग हो जाता है, बरगलाना होता है। मैंने उनसे कहा अगर मैं कहूं कि आपकी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर उठ गए। कहा कि क्या कह रहे हो आप, कुछ तो बात रखो, मर्यादा रखो। मैं कहा मैंने गाली दी नहीं अभी, मैंने गाली दी नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसा लगेगा, आप तो कुर्सी से उठ गए। आप अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, करोड़ों माँ से ज्यादा हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। ये बात हम आज बबांगे तोहर कह सकते हैं, खौफो खौफ और डर ना रखो। इसलिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो कानून के दायरे में भी है और हमारा हक भी है। हम हर तरह के जुल्म और अजियतें बर्दाश्त तो कर सकते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन बर्दाश्त, ताकत तुम्हारी हमेशा की तुम्हें जिंदा रखती है। आज से 100 साल पहले जो तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तजुर्बा किया गया था, आज वो जालिमों ने उसको चेक करना शुरू किया है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ये हालात क्यों इस तरह के खराब होते हैं, कभी इधर से कोई कुत्ता भौंकता है, कभी उधर से कोई हुजूर को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये सब बातें क्यों हो रही आज? मैं इसकी वजह बताता हूं। इन्होंने अब ट्रायल शुरू किया, क्या चीज देखने के लिए कि डॉक्टर जब किसी को सुन करने का इंजेक्शन देता है या गोली दे रहा हो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या बेहोश है? सुई लगा के देखेगा, चूंटी काट के देखेगा, कैंची लगा कर देखेगा कि मेरा दिया हुआ इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी दी हुई गोली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। डॉक्टर को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा इंजेक्शन काम नहीं किया, अभी गोली पूरा असर नहीं की है, थोड़ा और सुन होने के लिए, बेहोश होने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। ये तो उसूल जानते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से तुम्हें नशा दिया जा रहा है, तुम्हें सुलाने के लिए, तुम्हारे नबी से दूर करने के लिए बहुत नशा तुम्हारे दरमियान आ गया। नशा का मतलब सिर्फ हेरोइन, कोकेन, अफीम ही नहीं, चरस, गांजा ही नहीं, सिगरेट, बीड़ी नहीं। नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, ये बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कौन कर रहा है ये? तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए। तुम बह के, कोई नहीं देख रहा, माँ भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जरखरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ मीडिया के दज्जालों को भी लगाया गया कि इनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाए कि कभी खड़े ना हो, कभी खड़े ना हो। मियां अमन की बात तो हम भी करते हैं, हम कौन से जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। मैं तुम्हें आप बेदार करके जाऊंगा। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। और इन्होंने जो पूरी दुनिया में ये नशा दिया है, चरस, गांजा, अफीम, कोकेन तो आया ही आया हमारे मोहल्लों में, साथ में इंटरनेट के खतरात इतने बढ़ गए कि मैंने महसूस किया अरब दुनिया को आधे से ज्यादा इन्होंने सुला दिया है।
सुलह दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज आज दुनिया में हैं, लेकिन किसी के काम किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो ये पिछले 10 साल से हमारी इस कौम को नशा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र ये है, मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन 6 महीने में 22 स्टेट को जाकर मैंने कई शहरों का दौरा करके देखा। ये जो भीड़ है हर शहर में है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के इश्क के लिए है। और फिर हमने हर गली से एक नारा सुना, जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, हो सकता है कुछ रास्ता भटके तो है नौजवान, गुनहगार तो हो गए, लेकिन मेरे आका का गद्दार कोई नहीं है। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करना अभी हमारी कौम में आया नहीं, और जब तक ये तुम्हारी खुसूसियत बाकी रहेगी, ये भोग भोग कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया ये समझते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते हैं। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नबीर आला हजरत, हुजूर पीर तरीकत, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हसन रजा खान साहब क़िबला, हुजूर अल्लामा मुफ्ती हसन रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे। लोग अपने घोड़ों को नीचे बिठा दें, ये जितने